अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब मेरा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुना कड़ी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुना कड़ी रब, हर नफस असम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विधि तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दरूद से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। क़दरदानो मशरानो कशरानो द रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमुंगा उतासे दोन जहान द सरदार आक़ाए नामदार द ख़पल उम्मत गमख्वार द ख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी उपजम व अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु यो मुमताज़ जुदा हैसियत और कड़े दे और द टोल अदियानो द पारा अल्लाह जल्ला जलालुहु नासिख गर्ज़वले दे कुरान अज़ीम शान द मदीने मुनव्वरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना मुबारक बांदे नाजिल शवे कलाम ज़ै प ज़ै बांदे पागी के अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु मुंग और तासुता द कुरान अज़ीम शान द हक़ानियत तस्किरा करे दा और संग दीन इस्लाम चरागे और ब्यादा संग द गालिब के दो द पारा रागले दे द अगे तस्किरा हम शवे द ब्यादा दे द गालिब के दो द पारा कमे कुर्बाने पकार दी कमे तरीक़े पकार दी द अगे तस्किरा कुरान अज़ीम शान के शवे दा। अफसोस दादे च द वक्त तेरे दो सरा सरा खल्क़ ज़ुलून चिवू अगा मादियत तरफ ता मफाद तरफ ता दुनिया जाहो जलाल तरफ ता माइल शो और कम च द कुरान अज़ीम शान असली दर्स दे अगा हेर शो न दुनिया पर यौदा से हालत किनन मुंग अवतासो वरजश पे सबा कीगी चडेर तकलीफ़ दे हालत थी यहूद व नस्वारा चिदा द इस्लाम द तालीमातो द न मनलो नपस चकले द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक न इनकार को द दुनिया जलील तरीन कौमो मक्का कौम लग्या दे मुंग वता समान नन हुकूमत कई मुंगे ग़ुलामान जोड़ करी ज़मुंगा बादशाहान ज़मुंगा उमरा दा फ़ख्र कई दागी सरप ताल्लुक़ बांधे दागी सरप सलाम कलाम बांधे चागी वत यमुट गया वाचई नो ब्या न दे पजान बांधे पोईगी और न द मुत्तबीन ब्या पजान बांधे पोईगी चागी सर द दोस्त लास वर कई पखपल इस्लामी मामलातों के नो पदे बांधे फ़ख्र कई मुसलमान चखपल जान द अगी दे जोड़ई द विख्त द मख द लिबास द शक्ल सूरत द खाना पीना
د د ژوند ټولې طریقې چې دا د هغې غوندې جوړوي نو دی فخر کوي په دې باندې او دې ته ترقي وایي دې ته کامیابي وایي او دې ته چې کوم دی څه وایي جدت وایي دې ته روشن خیالي وایي او چې کوم انسان په اسلام باندې ځان په حقه طریقو باندې خپل ژوند تېروي نو هغه ته جاهل وایي هغه ته ساده وایي وداړو د دنیا په رسم و رواج باندې پوه نه دی معاملات دې حد ته رسېدلي دي چې د مسلمانانو په وطن کې د مسلمانانو ایرپورټ کې ورکوز شي او شکل د اسلامي وي لږ پټکې دي وي لږه ګیره دي وي ټول درته بد بد ګوري چې دا ځناور د کوم طرفه راغی یعنی گویا کې هغه خپل ماحول کې هم درته ځان ناشنا ښکاري د اغیارو ماحول خو پرېږده خپل ماحول کې هم درته ځان ناشنا ښکاري هر څوک درته ګوري چې دا په دې وخت کې په دې زمانه کې خلک کم ځای ته ورسېدل د اوس هم پټکې والے دی د اوس هم ګیره پرېښې ده د اوس هم سنت طریقه خپله کړې ده که هلته کې په یوه ولاړه خوراک یو په ناسته باندې دی وکړو نو ټول درته بد بد ګوري چې ته مونږ شرمای دي ته همدارنګې عزتمندو چې د هغې څه فنکشن وي او په هغې کې اسلامي لباس سره لاړ شي بدي ورته ځان ښکاري دا ته څه کوې او د هغې سره د دوستۍ لاس ورکولو باندې خارجه پالیسي دې ته ټولو نه کامیاب ترینه پالیسي وایي نو بس راشئ مونږ ته چې کومه پالیسي د الله قرآن واضح کړې ده او زما د مدینې منورې جانان واضح کړې ده په دې مختصر وخت کې درته د هغې نه یو دوه درې خبرې کوم رب لا یزال قرآن عظیم الشان کې فرمایي لن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم که ته دا د دوستۍ لاس ورکې بس چې الله ویلې ده خو خبره ختمه شوه په دې کې نه د حکیمانو خبرې چلیږي نه د هوښیارانو خبرې چلیږي نه د دانایانو او نه د معاشي پالیسۍ د ماهرینو نه د خارجه پالیسۍ د ماهرینو نه ستا چې کوم دی د کامیابۍ او د ترقۍ د وزیرانو نه ستا د آکسفورډ او د دغه یونیورسټو نه فارغ شوو خلکو بس چې الله جل جلاله وفرمایل چې نشي راضي کېدی درنه چې تر څو یهودي شوی نه تر څو عیسایي شوی نه تر هغې وخته درنه دین نشي رضا کېدی که ته ورته ځان ډېر د لکۍ ورته وړکې راوړکې که ته وله ډېر زیات ځان حلال کې خو هغې درنه نه خوشحالېږي هغې درنه نه رضا کېږي بس په دې کې دویمه خبره نشته خبره ختمه کړه الله جل جلاله لن ترضا نه راضي کېږي درنه نو چې کله نه راضي کېږي نه ته څوک یې چې ته به بیا وایې چې نه نه زه کوشش کوم چې رضا شي هېڅ کلم نه رضا کېږي عزتمندو اوس راشئ وګورئ عراق په لکونو مسلمانان بچي ذبح شو شام کې ذبح شو یمن ټوکړې ټوکړې شو فلسطین ټول د مسلمانانو د لاسه ووته افغانستان کې 20 کاله وشو د دې د لاسه د ظلم و بربریت یو داستان د شروع دی همدارنګې ستا په وطن کې د هغې دپاره مسلمانان ذبح کړي شو مګر تر اوسه پورې سره د لکونو ماشومانو د ذبح کېدو سره د شپه ورځې د مسلمانانو خلاف د قتل و غارت چې چرته هم ظلم دی په مسلمان باندې دی د هغې باوجود یهود ته د ځان نه چې کوم دی مطمئن نه کړل عیسیان دې د ځان نه مطمئن نه کړل اوس دې ورته جولۍ نیولې ده 10 لکه دې وله د عراق ماشومان بچي ذبح کړي شوي ورکړه خدا یقین دی هغې له ورنکړه چې اسلام د امن درس ورکوي هغې ذبح کړه هغې بیا هم امن پسند دي ستا بچی ذبح کړي شو خو ته امن پسند نه شوې یمن شام عراق کې میندې خویندې کونډې شوې او هغې چې کوم دی څه چل وکړه هغوی لاړه د هغې په وړاندې د هغې بچي ټوکړي ټوکړې شو مګر بیا هم مغرب لتا دا اطمینان ورنکړه چې اسلام د امن درس ورکوي وجه څه ده عزتمندو وجه صرف اور صرف یوه ده چې تا د الله جل جلاله قرآن شاته وغورځو رب لا یزال درته فرمایلي لن ترضى عنک الیهودو تا نه دا نه راضي کېږي چې تر څو یهودي شوی نه چې تر څو عیسائی شوی نه قرآن ځای په ځای باندې تا ته دا ووایي چې دا سره دا مخلوق هم هغه عام نه دی نه د دې عزت هغه عزت دی دې د الله جل جلاله د طرف نه د الله جل جلاله د طرف نه عزتمندو یاد ساتئ یعنی چې چا په الله باندې ملزامات لګول چې چا د الله باره کې مکیده دا وه ید الله مغلوله چې د چا د الله په باره کې وي د الله جل جلاله لاسونه چې دي دا بند دي اوس الله خو د لاسونو نه پاک دی مطلب یې دا دی یعنی الله جل جلاله چاله څه نشي ورکولی
چې چا په الله جل جلاله باندې بهتان ولګاو الله چاله څه نشي ورکولی الله چاله څه نشي ورکولی چې چا الله جل جلاله باندې بهتان ولګاو نحن ابناء الله و احباه مونږ د الله جل جلاله بچیو مونږ د الله جل جلاله بچیو یهود وی سیو مونږ د الله جل جلاله دوستان یو مونږ د الله جل جلاله بچیو چې کوم یهود او نصاراو په الله جل جلاله باندې بهتان لګاو چې کوم عیسایان وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی چې کوم یهود وی حضرت عزیر د الله جل جلاله بچی دی هغه خلق چې په الله باندې بهتان لګاو او بیا د هغه د رسول هم چې کوم دی نافرمانی وکړه او بیا وخت په وخت باندې د اسلام خلاف سازشونه وکړه او رب العزال د هغې چهره تا ته د نور نم زیاته واضح کړه چې ګورې خبردار دا ستا دوستان نشي جوړېدی د هغه محبوب وخت په وخت باندې تا ته د هغې په باره کې ووې چې دا ستا دوستان نشي جوړېدی دی به همیشه د اسلام خلاف سازشونه کوي په هر څه کې به د دې مخالفت کوي په هر څه کې به د دې مخالفت کوي حضرت عبادہ بن صامت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل حضور علیہ السلام مبارک چې کوم دی جنازه وکړه او جنازې نه پس راغې چې کله هغه میت دفن کېده حضور علیہ السلام مبارک ولاړو کریم آقا مبارک سره صحابه هم ولاړو وی دغلته چې کوم دی د یهودو یو عالمو هغه ولاړو وی هغه چې داسې دی طریقې ته وکتل نو هغه وی چې هکذا نفعلو یا محمد ای حضور علیہ السلام مونږ هم خپلو مړو سره چې کله ښخو دقسې ورته ودرېږو همدا طریقه مونږ هم کوو چې دا تاسو کومه وکړه وایي چې څنګه ده دا خبره وکړه چې مونږ هم داسې کوو او کریم آقا مبارک مخامخ اوس لږ منظر ته وګورئ د نن سبا دور کې خلک به وایي چې نه 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 چې هغې دله یو لاس درکه یو قدم ته دوه قدمه ور مخکې شه چې هغې لاس درکوي ته وله غاړه ورکه چې هغې معمولي نرمه خبره کوي ته ورته ډېره نرمه وکړه چې هغې ته کوم دی مذاکراتو طرف ته راځي ته ورته وایي مونږ په منډه باندې را روان یو چې هغې سلام کوي ته وله غاړه ورکه خو د اسلام مزاج دا نه دی چې کله هغه دومره ووي چې هکذا نفعلو یا محمد ای حضور علیہ السلام مونږ هم داسې کوو صحابه کرام فرمایي چې څنګه حضور واورېده فجلس رسول الله حضور علیہ السلام مبارک ډایرکټ کېناسته ویې فرمیل وقال خالفوهم چې تاسو داسې کوئ مونږ به داسې نه کوو صحابه کرامو ته وفرمیل چې دوی ولاړې تاسو کېنئ ځکه چې د دې یهودو مخالفت زمونږ دپاره ضروري دی نن عزتمندو د افسوس خبره دا ده چې مکه یهود د هغې ټول قانون زمونږ قانون د هغې لارې زمونږ لارې همدارنګې چې کوم دی د هغې طرز طریقه زمونږ طرز طریقه هغې چې د ګس طرف نه شروع کړې ده مونږ هم په ګس طرف باندې شروع کوو پوهېږئ دې باندې هغې چې کوم دی څه دي هغې چې د کوم یو څیز بنیاد مونږ له څه ایښودلی دی امکه بنیاد نن زمونږ هم دی امکه نن زمونږ هم په ذهن کې دی هغې چې کوم طرز معیشت دی نظام معاشرت دی هغه زمونږ هم دی هغې چې کوم نظام عدالت کې د لارډ میکالې قانون مونږ له راکړی دی امکه نن زمونږ هم دی څومره د افسوس خبره ده چې امکه کاتے امکه رسم امکه رواج او پاکه طریقو باندې فخر سره د دې چې د قرآن دومره ښکاره احادیثو مبارکو کې دومره ښکاره خبرې موجود دي امت مسلمه د حضور علیه السلام مبارک امت د حضور غلامان د دې یو ممتاز او جداګانه حیثیت دی نه یهود دی ته رسېدی شي نه نصارا دی ته رسېدی شي بخاری شریف کې حدیث دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ مبارک راوی دی وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې زما د امت مثال او د دې مثال داسې دی د دې یهود او نصاراو لکه یو مالک چې کوم دی هغه په مزدورۍ باندې چې کوم دی څو نیوه څه کسان مزدوران ونیول او ورته وی چې راشه ته به چې کوم دی د سحر نه والا تر ماسپښینه پورې مزدوري کوي بل چې کوم دی خو چې کله ته هم سهار نه والا ماسپښینه پورې مزدوري وکړي نو تا ته به چې کوم دی یو قیرات ثواب و د هغې یعنی بدل در کوم اجر در کوم مزدوري در کوم دویم چې کوم دی وی چې کله هغه سحر نه ماسپښینه پورې و نو څه چلو شو فعملت الیهودو
یهود راغله او د سحر نه ماسپښینه پورې سوکړه هغې چې کوم دی هغه عمل وکړه چې هغه عمل وکړه هغې له چې کوم دی یو قیرات ثواب ملو شو. ورپسې دویم د ماسپښین نه مازدیګره پورې مالک حکم وکړ چې ماسپښین نه مازدیګره پورې چې چا کار وکړ هغې له به م یو قیرات مزدوري ورکوم. وي نسوارا رالل او هغې م چې کوم دی د ماسپښین نه واله مازدیګره پورې کار وکړ نو هغې ته م یو قیرات ملو شو. او ظاهره خبره ده سحر نه ماسپښینه پورې ټایم ډېر دی پوهېږې دې باندې مګر د هغې م چې کوم دی یو قیرات اجر و ثواب و یعنی مزدوري یو قیرات وه. بیا د ماسپښین نه مازدیګره پورې لږ د هغې نه کم دی نو د هغې م دقه یو نو دا عیسایان رالل هغې ته دغه ملو شو. کریم آقا مبارک فرمایل بیا چې کوم دی مالک اعلان وکړ چې د مازدیګر نه تر ماښامه پورې چې څوک مزدوري وکړي نو هغې له به 2 قیراته ثواب ورکومه یعنی 2 قیراته اجر بدله به ورکومه. فرمایي هغه زما امت دی چې د دوی ټایم صرف د مازدیګر نه ماښام پورې و. الله جل جلاله گویا کې یهودو هغې کوم کار وکړو د هغې انصاف یې ورسره وکړه د هغې برابر د هغې له مزدوري ورکړه خو په هغې باندې چې کوم دی په هغې باندې لږ مشقت یعنی د هغې د مشقت او مزدوري چې وا دا یو الله خو چا باندې ظلم نه کوي. ورپسې عیسایانو سره یې چې کوم دی لږه نرمي وکړه او هغې له د هغې د هغه مشقت کم و بیا م له یو قیرات اجر و ثواب ورکړه. مګر چې کله زما د امت خبره راغله نو رب العزال والا ټایم هم کم که صرف د مازدیګر نه ماښام پورې او حکم یې وکړه چې دی له یو قیرات نه دی له به 2 قیراته ثواب بدل ورکوم. کریم آقا فرمایي چې یهود اعتراض وکړو نسواراو چې دا څنګه چل دی د هغې مزدوري لږه ده یعنې د هغې ټایم لږ دی مزدوري سیوا ده. وی رب العزال ورته فرمایي چې آیا ما تاسو سره څه زیاتې خو نه دی کړی انصاف خو مې کړی دی. هغې وایي چې نه یا الله انصاف خو دې کړی دی انصاف خو دې کړی دی چې هغې له دې چې کوم دی څه وکړه مونږ له د خپل مزدورۍ برابر مونږ له د مزدوري را کړې ده انصاف خو دې کړی دی. وی رب العزال ورته وفرمایي چې زما د مدینې منورې د جانان امتیانو څومره خوش قسمت یې. الله ورته وفرمایي چې بس دا خو زما خوښه ده دا خو زما فضل دی دا خو زما کرم دی چې زما د محبوب علیه السلام امت دی زیاتې مې تاسو سره هم نه دی کړی خو چې زما د جانان امت دی نو زما فضل دی زما کرم دی چې څومره مې خوښه ده هغه ورته ورکومه ځکه چې خاطر او برکت د مدینې منورې د جانان مبارک دی. عاشق صادق ځکه فرمایل رسول الله زه دې امید د شفاعت لرمه شکر چې تا غوندې عقار او د قیامت لرمه ته چې شفیع د ګناهګارو شې په ورځ د محشر زما شفیع چې شرمنده یم معصیت لرمه ته چې په ملا کړې کمربند د شفاعت په محشر زه به چشمان ستا پر رخسار هغه ساعت لرمه او لطف به وي چې شفاعت کړې د مولا په حضور زه د شوق په زبان هلته مداحت لرمه او د رب د پاره مدني جانانه یو ځلې خو سترګې راپورته که ډېر غم د فراقت لرمه لکه یتیم وهم سلګی ستا له هجرانه ځینې محبوبه وکړه کرم څرنګې حالت لرمه او خوند که وفا ستا د پاک مخ سره محبوبه زما ستا د وصال امید د رب په عنایت لرمه او زه محمد امین که یمه مختورن یا نبی خو ستا د وصال امید هم ستا په شرافت لرمه. نن عزتمندو د هغې کریم آقا هغه امت چې د هغې د خاطره والا الله یو ممتاز او جدا حیثیت ورکړی اکه جدا او ممتاز حیثیت یې هیر که اکه یهود او نصارا چې په هغې باندې الله جل جلاله ممتاز ګرځولی اکه خلق چې الله جل جلاله هغې د خپو خورې ګرځولی نن دوی هغه خپل حیثیت هیر که او ځان یې د هغې خپو ته وسپاره ځان یې د هغې چې کوم دی قدمونو ته وسپاره. نو راشه عزتمندو حالت څه جوړ شو 2 میاشتې نږدې کېدو والا دی په کشمیر کې لوی ظلم شروع دی د کشمیر مظلوم او مجبور مسلمانان چې دی مکمل توګه باندې بند دي مکمل توګه باندې 2 میاشتې کېدو والا دی د هغې ته چې کوم دی یو قسم نه دکانونه کولاو شته نه مارکیټونه کولاو شته نه هغې رابطې کولی شي نه فونونه کولاو دي په کورونو کې دننه مسلسل بند دي. زمونږ چې کوم دی خلکو مغرب طرف ته 80 کالو نه ګوري دا د اقوام متحده قراردادونه دي دا به پاس کېږي او پاس شوي دي او د دې نتیجه به راځي او مکه خبره ده چې ځان یې هغې ته سپارلی دی 80 کالو نه مکه کشمیر کې ظلم شروع دی او چې کله په آخري ځل باندې ځان هغې ته وسپاره او د ایرپورټ نه بهر راته نو خلکو ته یې وې دومره خوشحاله یم لکه بیا مې چې ورلډ کپ ګټلي
دومره خوشحاله یم لکه د وړ کپ فاتح چې را روان یم. نو قوم ویرېده چې څه لوبه خو بیا شروع ده. ورپسې 100 ساعته پس 100 ورځې پس د کشمیر سودا کیږي. د کشمیر خپل آئینی حیثیت چې کوم دی هغه ختمیږي. او د هغې نه پس د کشمیر د سودا نه پس یو نان سټاپ کرفیو د کشمیر مظلومو مسلمانانو باندې شروع کیږي. خلکو بیا وی چې ځه کیدای شي دوی به بیا څه مؤثر اواز پورته کړي. د دې غوري شاهین او ابدالي خولې به د دې طرف ته اوس راواړئ او ورته به وایي چې خبردار د کشمیر مظلوم مسلمانانو باندې ظلم نشم برداشت کولی. هغه بیا هغې د مغرب قدمونو ته ځان وسپاره. وی ټرمپ چې دی دا به زمونږ سالسي کوي په کشمیر کې. ټرمپ راغی انډیا چې کوم دی هغه ته د انډیا والا ټول ناست و، د هغه سره لاس په لاس باندې وګرځېده په ټول ګراونډ کې. او د دې په دې مخونو باندې چې کوم دی دا تور ښکاره راښکل او ښکاره اعلان یې وکړ. اعلان موجود دی. عالم کفر ښکاره اعلان وکړ دغې دوو ظالمانو. او هغه ټرمپ چې دوی وی چې دا به داسې وي زموږ خارجه پالیسي به داسې وي، هغه وی دا زما هیرو دی. د انډیا دغه ظالم یاد کوي دا زما هیرو دی او زه د ده د ټولو نه لوی فین یم. او بیا د هغه سره لاس کې لاس ورکړ چې ما او دی به په یو ځای باندې د مسلمانانو د اسلامک دهشتګردي ختمو. ښکاره اعلان یې وکړ اسلامک دهشتګردي به ختمو. او د هغې نه پس د هغې وګوره اثر امک کرنګې کشمیر باندې شروع دی. د هغې باوجود هم موږ سترګې اخوا کولو کړي دي. موږ وایو نه کشمیر به راله دی ازادۍ. په ایمان یې ووایه د الله او د هغه د رسول تعلیمات ته انسان په شا وغورځوي. او بیا د هغې نه چې کوم دی دا تمه کوي چې دی به راله دا څیز کوي. دا مکتوب دی که نه دی. که کشمیر په مذاکراتو باندې ازادېده نو محمود غزنوي به د دې انډیا دپاره د دې هندوستان خلاف پلټ کر 19 حملې نه کولې. هغه به ویلې وی چې راځه زه به د مذاکراتو میز باندې کښېنم. محمد ابن قاسم به لاس باندې توره میدان کې نه راوته. که د اسلام مزاج دا وی چې دا دقسې په مذاکراتو او په خیر غوښتو باندې ازادېږي، د یو حضرت عثمان په خبر باندې به حضور علیه السلام د 1400 صحابو نه په مرګ باندې بیعت نه اخیسته. معلومیږي دا چې دا خبرې نشي ازادولی. زمونږ د قوم غلطي دا ده د حضور د عزت او د ناموس سودا وشوه. آسیا ملعونه رها شوه او بیا هم دقه بدبخته لاړو او د هغې اعتراف وکړه چې او ما رها کړه. په هغې باندې قوم دا ونه وی چې د حضور د عزت سودا وشوه. خو هغه ورځ چې یو خبره وکړه اسلام دا درس ورکوي، اسلام دا درس ورکوي، بیا ټولو یوتیانو غوبل راغستی دی. زمونږ وزیر اعظم په اقوام متحده کې د اسلام خبره کړې ده. مې بدبخته دا خبره یې موکه که نه چې همدقې سړي د حضور علیه السلام د عزت سودا هم کړې ده. دومره غیرت ایماني تا نه لاړه. ښه په ښکاره باندې ګورې د کشمیر هم سودا وشوه. مظلوم مسلمانان د هغې غزات کشمیر د هغې هغه وزیر اعظم تقریر تاسو واورئ او به جاړئ ورسره. او وایي چې کلم سحر شي وي زما مظلومه خور زما مظلومه مور د سرینګر کړکۍ کولو کی او بهر وګوري په دې تمه باندې چې د دې سرینګر په دروازو کې د دې سرینګر په لارو کوڅو کې خو به پاک فوج راغلی نه. هغې په دغې تمه باندې دي. موږ وایو نه موږ مغرب ته ځان سپارلی دی او دا مغرب به زمونږ عزتمندو یو ذهن خپل جوړ کړئ، خپل یو ذهن جوړ کړئ. زمونږ او د مغرب چې کوم دی په هر څه کې فرق دی. زمونږ دپاره هغې سوال نه پیدا کیږي چې هغوی زمونږ سره مخلص شي، اسلام سره مخلص شي. چې کوم انسان د مغرب سره په دوستۍ باندې فخر کوي، کم از کم چې دومره ستاسو ذهن جوړي چې ورته ووایي د الله او د رسول دشمنه، دا د فخر خبرې نه دي. دا د فخر خبرې نه دي چې د کومو یهودو سره زما جانان د هغه د مخالفت علم دا دی چې د عاشورې روژه چې حضور مدینې منورې ته راغی او تپوس یې وکړ د 10 د محرم الحرام یهودو روژه به حضور ورته وی ولې نیسئ؟ وی الله جل جلاله موسی علیه السلام او بني اسرائیلو له نجات ورکړی. مونږ هم نیسو. حضور وی مونږ هم حقدار یو چې په هغې باندې خوشحالي وکړو. خو کریم آقا مبارک یوې روژې ونه وې چې یوه روژه ونیسئ، بلکې کریم آقا مبارک د هغې روژې چې دین په دغې ورځ باندې نیسي. نو مسلمانانو دپاره دا مسله ده چې 10 او 11 یا 9 او 10
دی به دوه روجې نیسي چې مخالفت د هغه یهودو نه راشي چې دومره یو اسلام مخالفت کوي. ته څنګه دا سوچ کوې چې زه به د دې قدمونو ته ځان وغورځوم د کشمیر مسله به حل شي؟ زه به د دې دپاره مسلمانان چې کوم دی په ټوکړې ټوکړې پلیټونو کې ورکړم نو ما ته به دې امن پسند ووایي. بس که نور به څه ورکوې؟ ټول قومونه دی وله ټوکړې ټوکړې ورکړه. هغې اوس هم وایي اسلام د دهشتګردۍ مذهب دی. معلومیږي دا چې هغې په دې زبان باندې پوهېږي نه. د هغې دپاره یو زبان دی او اکه زبان دی چې کله کریم آقا مبارک راغی او د بنو قریظه اکه غداران چې د حضور علیه السلام مبارک سره غداري وکړه او وعده ما ته نه کړه نو ته خو لګیا میثاق مدینه میثاق مدینه. خو خلکو ته دا مو وایه که نه چې 770 او یا یهود 700 او یا په یوه ورځ باندې په یو ټیم کې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په حکم باندې هغې مبارکو ته حضور فیصله ور مخکې کړه. وایه ساده څه ورسره وکړو؟ و یا رسول الله ځوانان ته قتل کا، مشران ته گیر کا، ښځې وینځې کا، ماشومان خادمان کا او ځوانانو ټولو نه سرونه کټ کا. زما جانان مبارک مسکی شو ورته وی واه واه سات چې تا کومه فیصله وکړه دغه فیصله د الله جل جلاله په اول اسمان باندې کړې ده. یهود په اکه میدان باندې ټس ټس د هر یو نه سټ کټ کېده. ووایه که نه خلکو ته دام بیان کا ته چې د ریاست مدینه مطلب صرف میثاق مدینه اخلې. مدینه منوره کې ډېر واقعات شوي. بیان کا خلکو ته چې د اسلام بیا د دې خلکو سره رویه څنګه وه، په کمه خبره کې څنګه مخالفت وله کړی دی. نن عزتمندو تر څو پورې چې مونږ خپل ذهنونه اسلام ته نی راړولې، تر څو پورې چې مونږ د الله جل جلاله په کلام او د هغه د خپل د کریم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک په تعلیماتو باندې عمل نه کړی. عبداللہ ابن عمر بارک راضی کتاب الاذکار کې چې عبداللہ ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک ناسته دی، یو یهودي راغی سلام یې واچو. چې سلام یې واچو د یهودو دا طریقه وه چې هغې ته پته مو چې حضور په حقه باندې دی او د حضور رحمت چې کوم دی مونږ له پکار دی. نو هغې ته خو پته وه چې حضور نه مونږ ته دعا کوي، نه را باندې سلام اچوي، نه بل څه کوي. نو راغی او د حضور علیه السلام مبارک په وړاندې به یې څه چلو کو، د خپل سپږمې به یې راښکلې و ترشې به یې وکړه. مطلب به دا و چې حضور علیه السلام مونږ ته یرحمک الله ووایي. پوهېږی پې چې حضور راته څه ووایي؟ یرحمک الله ووایي. خو زما کریم آقا مبارک له الله جل جلاله کوم شان ورکړی و چې دی به دغه چل وکړو. حضور علیه السلام مبارک ورته وفرمیل یهدیکم الله، الله دې درته هدایت وکړي. گویا که تاسو حقه باندې خو نه یې چې یرحمک الله درته ووایم. عبدالله ابن عمر باندې سلام واچو. دا خبره ډېره د اورېدو ده چې سلام یې پې واچو. د مبارک په دغه وخت کې فکر نه ورته چې کوم دی دا ښکاره پته و چې دا یهودي دی. هغه راغې به زر سلام واچو، دی مبارک و زر وی وعلیک السلام. چې څنګه یې وعلیک السلام وویو لږ وخت پسې ورته وکتل هغه یهودي و. یهودي وغه روان شو. چې روان شو عبدالله ابن عمر ورپسې ورمنډه کړه. هغه تیز روان و، دا مبارک ورپسې شاته ورمنډې وی. نن زمانې ته وګورئ او دقه وخت ته وګورئ، ډارې کې د لاسه راونیوه، ډارې کې د لاسه راونیوه. او چې څنګه یې راونیوه ورته وی زه پوه شوی نه یم، ما تعالی د سلام جواب درکړی دی. رد علیه سلامي، زما هغه سلام چې ما تعالی باندې اچولی دی واپس ماله راکړه. زه تا باندې چرې داله د سلام جواب نشم درکولی. چې کومو صحابه کرامو د حضور علیه السلام غلامانو یهودو باندې سلام هم نه دی اچولی. او چې دا سلامتیا ځکه د هغې دپاره والسلام علی من اتبع الهدی دی چې چېرته خط یې ورته لیکلی دی، کفارو ته یې لیکلی، مشرکینو ته یې لیکلی، یهودو ته یې لیکلی، عیسیانو ته یې لیکلی دی. مګر چې کله دا سلام چې اسلام وی نه دا سلام ماله واپس راکړه، زه تا باندې سلام څنګه اچولی شم، دا د اسلام مزاج دی. نو آیا داسې کیدی شي چې ته راشې او هغه له بیا عزت ورکړې، هغه له غاړې ورکړې او هغه ته ځان ټیټ پاس کړې، د هغه په دوستۍ باندې فخر کړې؟ دا د اسلام تعلیم کیدی شي؟ نن عزتمندو چې هغه تعلیم پرېښودی شو زمونږ دا حال جوړ شو. د حضور په عزت باندې حملې دي پروا نشته. هغه ورځ یو بل د ناموس رسالت یو بل ګستاخ چې هغه باندې سزای موت و هغه رها شوی دی او په هغه باندې سیشن کورټ او های کورټ دواړو فیصله د مرګ ورکړې وه او اعتراف جرم هم کړی و. د هغې باوجود هغه رها شوی دی. سپریم کورټ د هغه چې کوم دی اپیل منظور کړی دی او هغه رها شوی دی. همدارنګې وخت په وخت باندې د کشمیر مظلوم مسلمانان تکلیف کې دي. مونږ په دې باندې لاسونه وپړقو چې فلاني صاحب په اقوام متحده کې د کشمیر خبره وکړه، نو څه چلو شو؟ د کشمیر خبره خو اقوام متحده کې او یو کال نه ده،
پوهیږئ پې قراردادونه هم پاس شوي دي، آؤټپوټ یې راته وښایه، نتیجه یې راته وښایه، ثمره یې راته وښایه. موږ د هر یو شي نتیجه ګورو که نه چې د دې دا نتیجه راووته. نتیجه خو ما ته بالکل ښکاره ده چې کفارو یو بل لاس کې لاس ورکړی دی، هغوی وایي دا شی به موږ ختمو. ما ته نتیجه وښایه. ای قومه بس را بیدار شئ د داسې بېغیرتو نه او د داسې بېدینو نه او د داسې نااهلو نه او د داسې بېغیرتو نه نور چې کوم دی د براعت اعلان وکړئ. ستاسو رهنما پیشوا دغه نشي جوړېدی. علامہ اقبال فرمائی یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہے. وی چې دا د حرم دا د زائران دا مغرب وي چې مغرب ته خپل سرونه ټیټ کړي وي، زر پیرې دي زمونږ بادشاهان جوړ شي، محبوبه چې ستا د درد خور غلام نه یي، زمونږ ورسره هېڅ قسمه تعلق نشته دی. بس که عزتمندو د حضور دین طرف ته چې کوم دی راشئ او خپل ځانونه خپل اذهان دا د څو ورځو ژوندون دی. بابا جي فرمایي وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې، سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن، چې نن کومه سودا ده بس دا وکړه، سبا درته بیا دا سودا نه میلاویږي. نن که موږ د دې مظلومو مسلمانانو آواز جوړ نه شو، د دې دپاره میدان راونوتو، دقه حالت سبا په موږ باندې را روان دی. دقه حالت چې دا کم نن په هغې باندې راغلی دی، زمونږ هم د دې نه بدتر حالت وي. بس د دې دپاره مسلمانانو د حضور علیه السلام دین دپاره ځان چې کوم دی مضبوط کړئ. د دې بېغیرت او نااهلو نه ځانونه وساتئ چې څوک تاسو ورځ په ورځ باندې د مغرب په غلامۍ کې وردن نه کوي. د حق خلکو سره ملګرتیا وکړئ چې د چا ایمان او عقیده دا ده چې رڼا چې ده رڼا په مغرب کې نه ده، رڼا د حضور علیه السلام مبارک په قدمونو کې پرته ده، رڼا د مدینې منورې په خوره کې پرته ده. رڼا چې کله مدینې منورې طرف نه راشي نو دا بیا په ټوله دنیا کې خورېږي. زما یقین دی چې الله کریم به زمونږ په حالاتو باندې رحم وکړي. د زړه نه دعا وکړئ د کشمیر مظلوم او مجبورو مسلمانانو ته، خدای پاکه د دې ظلم نه ورله نجات ورکړي. یا الله د دې ظلم نه ورله نجات ورکړي، خدای د دې ظلم نه ورله نجات ورکړي. یا الله کریم هغه خلک چې مونږ ورځ په ورځ باندې د مغرب قدمونو ته ورسپاري او په دغه دوستۍ کې مو ورکوي، خدای د دې ظالمانو جابرانو بېدینو نه اهلو نه مونږ او دا ټول وطن په خپل ابزامان کې وساتئ. د ملک له په غیرت ایمانی باندې ډک حکمرانان ورکړي، د غریبو په غم غمجن د اسلام په درد باندې دردمند خلک ورله ورکړي. او یا الله کریم حج آباد شریف ته په دومره ګڼ تعداد کې دوستان راغلي دي، مېلمانه راغلي دي، یو ځای بل ځای نه، خدای ډېر مرادونه به یې راوړي وي، ډېرې محتاجۍ به وي په زړونو باندې. او ستا د محبوب علیه السلام د پاکو ښایسته واللیلو زلفو مبارکو ګاونډ دی چې د کوم باره کې عاشق صادق فرمایي عبدالرحمن بابا که یو ځل دې خدای زلفې په لاس راکړې یو ویښته به دې په درست جهان ورنه کړم. او عاشق صادق حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي رضوانه قسم وانخلما دواړه جهانا، قسم وانخلما دواړه جهانا د زلفانو په یو تارې محمد. یا الله کریم د هغې محبوب علیه السلام د ښایسته او پاکو واللیلو زلفو په ګاونډ کې دي. خدای د هغې په خاطر باندې چې د چا څه مراد دی، د چا څه مقصد دی، د چا څه مشکل دی، د چا څه محتاجي ده، چاته دولت او مال و حال تکلیف دی، چا باندې د رزق تنګی دی، چاته اولاد تکلیف دی، چاته خدای پاکه د کور کې مسائل دي، چاته د قرضونو مسائل دي، چاته یو خوا خدای ډېر مسائل دي او ډېرو کې دا ټول قوم ډوب پروت دی. خدای پاکه د دې ټولو نه ورله د خپل حبیب علیه السلام په خاطر او واللیل زلفو په خاطر باندې نجات ورکړه.